नमस्कार मु प्रशांत कुमार नायक सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय कुदर विस्तार शिक्षक। चलतु आज सप्तम श्रेणी साहित्य बही थिबा कलामाणिक विषयटी को पढ़िबा। सप्तम श्रेणी साहित्य कलामाणिकरी यार कवि हेले अभिमन्यु सामंत सिंहार। तांकु विदग्ध कवि मध्य कुहाଯାଏ। विदग्ध कवि अभिमन्यु सामंत सिंहार से जणे ओडिया साहित्यर रीतिजुगीय कवि मानक मध्यरी जड़े प्रमुख स्रष्टा थिले। से जाजपुर जिल्लार बालियार जगार जन्म होइथिले। से सामंत परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। पिलादिनो अभिमन्यु गाउँली भाषा रे सुंदर सुंदर कविता सब रचना करुथिले। परे से राधाकृष्ण को लीला को आधार करी विभिन्न कविता माने सब रचना करथिले। तांकर उत्कृष्ट रचना बा अति सुंदर रचना मध्यरे विदग्ध चिंतामणि, प्रेम कला, रसवती, सुलक्षणा, बाघ गीत, चढ़ई गीत, बोले हुटी ये सब तांकर लोकप्रिय सृष्टि। कलामाणिकरी एही गीतरे बा एही काव्यरे जो भावनाटी अछि माँ और पुअर ताहा अति सुंदर भाव से लिखिछंती। एही कलामाणिकरी जो तुम बही रे अछि ताहा विदग्ध चिंतामणि काव्यर 67तम छांदरू अणा जाइछि। संध्या समय होइछि। कृष्ण गाई धरी जंगल को जाइछंती किंतु फेरी नाहांती, अर्थात विलंब हो जाइछि। एही विलंब हेबा फलरे कृष्णंकर माँ यशोदा तांको मनरे की प्रकार व्यस्तता देखा जाइछि ताहा एही कवितारे वर्णना करा जाइछि। तुमे अनुरोध करिबो तुमर शिक्षक शिक्षयित्री माननकु जी साहित्य पढ़ुचंती सुर रे गाइबे। अति सुंदर कविताटी एटा मु चेष्टा करूछि पिला माने, किंतु तुमे याकू आहुरी सुंदर भाव रे गाइबो। निजर कंठ निजर सुर रे गाइबो। मु चेष्टा करूछि टिके। धीरे घेन कानन रे कृष्ण विलंबित, बासल्य ममता घेनी भाळुचंती मात कलामाणिक रे। निधन संखाळी मोर दरिद्र पसरा, अंधल उड़ीबा बुरी हृद रत्न हारा कलामाणिक रे। मो जीव जीवन तुही नयन प्रतिमा, तोते कि पासरी हेबो मोर सुख सीमा कलामाणिक रे। डरु थाउ अंधार को रखी जाऊ गोरु, जनक जननी सुख काहीं पाई सारु कलामाणिक रे। वृद्ध काले तुम हर एक नंदन, हृदताप विनाशने तु हरि चंदन कलामाणिक रे। गोटिका अधाम शरणर चैतते, गोटिका अधाम शरणरु चैतते, नाची लांच मागु थाउ लवणिके मन्ते कलामाणिक रे। तोली मु धइले गोली होई जाऊ तुही, तो दुर्बल देखी काहीं पशिबई मुही कलामाणिक रे। डाकी नीलो भांति बोली डोरू थाऊ मने, बार बार बारू थाई जीवा पाई बने कलामाणिक रे। निशाचर माती बार शुभुछि श्रुति की, मुंडकुणी छाड़ी देली बन को काहींकी कलामाणिक रे। झाल बहुथिब अंगु लागी झांझी खरा, श्रम पाई तरु तले बसी थिबु परा कलामाणिक रे। नेलु नाही काहीं पाई तो कोठाऊ छता, बने कंटा लागी हुए मृदु पाद चिंता कलामाणिक रे।
କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ ଆଜ କିମ୍ପା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ କଳା ମାଣିକରେ। ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବିତ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଭାଳୁଛନ୍ତି ମାତ କଳା ମାଣିକରେ। ଧୀରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପଣ୍ଡିତମାନେ ବିଜ୍ଞଜନମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧନ କରାଯାଇଛି ଯେ ଧୀରେ ଘେନ କାନନରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଙ୍ଗଲରେ ବଣରେ କୃଷ୍ଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ତାଙ୍କ ମା ଭାବୁଛନ୍ତି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଅର୍ଥାତ୍ ମାତା ପିତାମାନଙ୍କର ପୁତ୍ର ପ୍ରତି ଥିବା ପ୍ରେମକୁ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ଘେନି ଅର୍ଥାତ୍ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତା ନେଇ ମା ଭାଳୁଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାତ ମାନେ ମାତା। ନିଧନ ସଂଖାଳି ମୋର ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧ ଲଉଡ଼ି ବାବୁରେ ହୃଦ ରତ୍ନ ହାରା। ଏଥିରେ ମା ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଧନ ସଂଖାଳି ଦରିଦ୍ର ପସରା ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି କହିଲେ ବାଡ଼ି ଅନ୍ଧର ବାଡ଼ି ଏହା ସାଙ୍ଗେ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ଧ ଯେପରି ବାଡ଼ି ଛଡ଼ା ରହିପାରିବ ନାହିଁ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମା ଯଶୋଦା ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ହୃଦ ରତ୍ନହାରା ହୃଦୟର ରତ୍ନହାର ଏହିପରି ଭାବରେ ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ଜୀବନ ତୁହି ନୟନ ପ୍ରତିମା ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ନିଜର ନୟନ ପ୍ରତିମା ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ତୋତେ କି ପାଶରି ହେବ ମୋର ସୁଖ ସୀମା ଅର୍ଥାତ୍ ତୋ ଛଡ଼ା ମୋର ସୁଖ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୋର ସୁଖର ସୀମା ହେଲୁ ତୁ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ମା ତାଙ୍କର ସୁଖ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ସୁଖ ନାହିଁ। ଡରୁଥାଉ ଅନ୍ଧାରକୁ ରଖିଯାଉ ଗୋରୁ ଜନକ ଜନନୀ ସୁଖ କାହିଁ ପାଇଁ ସାରୁ। ତୁ ଅନ୍ଧାରକୁ ଡରୁ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅନ୍ଧାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ଫେରି ନାହୁଁ। ତେଣୁକରି ଜନକ ଅର୍ଥାତ୍ ପିତା ଜନନୀ ମାନେ ମାତା ପିତାଙ୍କର ସୁଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଛୁଆଟି ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲା ଫେରି ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା ବାପାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଅଛି ବା ମା ବାପାମାନେ ଛୁଆମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଘରକୁ ଫେରିଥାନ୍ତି ମା ବାପାମାନେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେହି ଖୁସି ମୋର ଆଜି ନାହିଁ ସେ କଥା ଏଠାରେ କହିଛନ୍ତି। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ତୁ ମୋହର ଏକଇ ନନ୍ଦନ ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ। ବୃଦ୍ଧ କାଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାଳରେ ତୁ ମୋର ଗୋଟିଏ ହିଁ ନନ୍ଦନ। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ କାଳରେ ତୁ ମୋର ଏକଇ ମାତ୍ର ପୁତ୍ର ଯିଏକି ମୋର ବୃଦ୍ଧ କାଳରେ ସାହା ହେବୁ। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ଚନ୍ଦନ ଯେପରି ଶରୀରର ତାପ କମ୍ କରି ଶୀତଳତା ପ୍ରଦାନ କରେ ସେହିପରି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଯଶୋଦା ହୃଦତାପ ବିନାଶନେ ତୁ ହରିଚନ୍ଦନ ଏହା କହି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ତାପକୁ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସ୍ୱର ନ ରୁଚଇ ତୋତେ ନାଚି ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାଉ ଲବଣୀ କେମନ୍ତେ କଳା ମାଣିକରେ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସ୍ୱର ନ ରୁଚଇ ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୁଚି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ପସନ୍ଦ ନୁହଁ। ସବୁ କ୍ଷୀରରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିକା ଅଧାମ ସ୍ୱର ସେଇଟା ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଲବଣୀ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ତେଣୁ ସେ ମାଙ୍କୁ ଲବଣୀ ମାଗୁଥାନ୍ତି ଲାଞ୍ଚ ପରି ନାଚି ନାଚି ଲବଣୀ ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଙ୍କୁ ଲାଞ୍ଚ ମାଗୁଥାନ୍ତି। ତୋଳି ମୁଁ ଧଇଲେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଉ ତୁହି ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୋହି। ଏହାରେ କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ମା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗ ଏତେ କୋମଳ ଯେ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ତୋଳି ଧୋଇଲେ ସେ ଗୋଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ମାଙ୍କ ଦେହରେ ମିଶିଗଲା ପରି ଲାଗେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି କାହିଁ ପଶିବଇ ମୋହି ଅର୍ଥାତ୍ ତୋର ଦୁର୍ବଳ ଦେଖି ମୋତେ ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଛି। ଡାକିନି ଲୋଭାନ୍ତି ବୋଲି ଡରୁଥାଇ ମନେ ବାର ବାର ବାରୁଥାଇ ଯିବା ପାଇଁ ବନେ। ଡାକିନି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ବଣର ରାକ୍ଷସୀ ମାୟାବିନୀ ସବୁ
ଡାକିନୀ ମାନେ ବଣରେ ଥାଆନ୍ତି, ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲୋଭାନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁକରି ବାରମ୍ବାର ବଣକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯଶୋଦା ମନା କରୁଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି, ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି ଛାଡ଼ିଦେଲି ବନକୁ କାହିଁକି। ମା ଏଥର ନିଜକୁ ବହୁତ ଭର୍ସନା କରିଛନ୍ତି ବା ନିଜକୁ ନିଜେ ଦୋଷୀ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭୁଛି ଶ୍ରୁତି କି। ସେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶାଚର ମାନେ ମାତିଛନ୍ତି ବୋଲି। ନିଶାଚର କହିଲେ ରାତ୍ରିଚର ପ୍ରାଣୀ, ଯେପରିକି ରାକ୍ଷସ ମାନେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯଶୋଦା ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲେ ସେ ପୁତନା ଭଳି ରାକ୍ଷସୀକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଜଣେ ମା, ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଭୟ ଅଛି ବା ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ ଯେ ନିଶାଚର ମାତିବାର ଶୁଭିଛି ଶ୍ରୁତି କି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି, ନିଜକୁ ନିଜେ ଜଣେ ଡଙ୍କୁଣି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଡଙ୍କୁଣି କାହିଁକି ତୋତେ ବଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ବୋଲି ସେ ଅନୁତାପ କରିଛନ୍ତି। ଝାଳ ବହୁଥିବ ଅଙ୍ଗୁ ଲାଗି ଝାଞ୍ଜି ଖରା, ଶ୍ରମ ପାଇ ତଳୁ ତଳେ ବସିଥିବୁ ପରା। ସେ ଆହୁରି ଭାବିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଳ ବହୁଥିବ ଝାଞ୍ଜି ଖରାରେ, ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ଅଧିକ କରିଥିବାରୁ ତୁ ତରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଗଛ ତଳେ ବସିଥିବୁ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମାତା। ନେଲୁ ନାହିଁ କାହିଁ ପାଇଁ ତୋ କୋଠା ଉଚ୍ଚତା, ବନେ କଣ୍ଟା ଲାଗି ହୁଏ ମୃଦୁ ପାଦ ଚିନ୍ତା। ସେଦିନ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କୋଠାଉ ଆଉ ଛତା ମଧ୍ୟ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କୁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା ଲାଗିଛି ଯେ କାଳେ ଜଙ୍ଗଲରେ କଣ୍ଟା ପଶି ଯାଇଥିବ ପାଦରେ, ତୋର ମୃଦୁ ପାଦରେ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବ। ଏସବୁ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଯଶୋଦାଙ୍କ ମନକୁ ଘାରି ଦେଉଛି। କାନ ଡେରି ଥାଇ ଏକା ତୋ ବେଣୁ ଗୀତକୁ, ଆଜି କିମ୍ବା ଶୁଭୁ ନାହିଁ ଭାବୁଛି ମନକୁ। ମା ସବୁଦିନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବଂଶୀକୁ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବଂଶୀର ସ୍ୱର ଶୁଭେ ସେ ଭାବନ୍ତି ମୋ ପୁଅଟି ଆସିଗଲା। ଆଜି କିନ୍ତୁ ତୋର ବଂଶୀର ସୁର ଶୁଭୁ ନାହିଁ ବୋଲି ମା ମନରେ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର କଳାମାଣିକରେ ପଦ୍ୟ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।